بیٹھے تھے اور کیا کیا عمران خان کی ایسے جھلک دکھائی. مجھے بتاؤ کہ جھلک دکھا رہے ہو, یہ عدالت کے یہ نظام ہے. آپ مجھے بتائیں جیل سے ہم کتنی بہنیں دیکھتے ہیں جاتے ہوئے انڈر ٹرائل لوگ, 3 بسیں سارا دن بسیں عدالت جا رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جج نے کہا ہوا ہے کیس نہیں چل سکتا جب تک ملزم پیش نہ ہو. تو یہ جو سارے ملزم جا رہے تھے ان کا کیوں نہیں ویڈیو لنک کر لیتے؟ عمران خان کو آپ ایک واٹس ایپ کال ملاتے ہیں اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ ابھی ہم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تک سلمان صفدر نے بات کی ہے کل, اور انہوں نے کہا کہ اصل میں جیل انتظامیہ ہے, اصل میں جی واٹس ایپ کال کرنی پڑتی ہے اور وہ ہمارے مینیول میں نہیں ہے, تو لینڈ لائن میں کریں. اچھا وہ لینڈ لائن پہ کریں, تو لینڈ لائن کا مسئلہ یہ ہے کہ جیل کے پاس انٹرنیشنل کالنگ نہیں ہے, سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا کہ آپ ان کو یہ کہتے ہیں ہم لینڈ لائن پہ بچوں کی بات کرا دیتے ہیں, تو وہاں سے بچے فون کر لیں گے لینڈ لائن پہ. آپ سمجھیں کہ کتنی ٹیکنیکل بات انہوں نے بنا دی ہے واٹس ایپ کو. یہاں پہ واٹس ایپ کی اجازت نہیں ہے بچوں سے بات کرنے کی, اور ادھر جج صاحب عمران خان کو ویڈیو لنک کیسے کر رہے تھے واٹس ایپ کال پہ. اب مجھے بتائیں کہ جیل مینیول کے اندر عمران خان کی ویڈیو لنک جس کو کہا جاتا ہے وہ واٹس ایپ کال میں نہیں شامل ہوتا, آپ اسکرین پہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فون میں جھلک دیکھ لو عمران خان کی. لائرز کو یہ کہہ رہے ہیں یہ فیئر اینڈ فری ٹرائل ہے, یہ ہم اس کا ریکارڈ لے کے آپ فکر نہ کریں گے جتنے مرضی جا کے کر لیں. ہم یہ اب ہمارے پاس کون سی جگہ انٹرنیشنل, ہم انٹرنیشنلی اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے. آپ بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں گے جب ہر کیس جیسے دل کرتا ہے کسی اصول کسی قانون کے تحت نہیں ہو رہا ہے عمران خان کی ٹرائل, اور یہ سارا ریکارڈ بن رہا ہے, یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اور یہ ہم نے باہر ایک کیس کا صرف ریکارڈ بھیجا تھا اور وہ شاکڈ ہیں, ان کو مجھے شرم آ رہی تھی کہ وہ شاکڈ ہیں کہ یہ آپ کا یہ عدالتوں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اب یہ اگر یہاں پہ اگر سن لیں ہماری ججز کو اس لیے عمران خان نے کہا کہ جو رول آف لا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان کو آپ اپنا ہیروز مانیں کیونکہ یہی لیڈ بن کریں گے. آپ کو افتخار چودھری کا وقت یاد ہے جب مشرف نے اس کو اتارا تھا اور اس کے پیچھے لائرز موومنٹ کیوں شروع ہوئی تھی؟ پہلے لائرز کھڑے ہوئے تھے جج کے ساتھ, اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے پاکستانی عوام کھڑی ہوئی تھی, اور آج 5 ججز کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ادھر سے اپنی مرضی کے جج, جس دن آپ اپنی مرضی کے ایک جج لگائیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کے کیسز سنیں تو پھر انصاف تو وہیں پہ انہوں نے وہی کرنا ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو انصاف کی امید ہے نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے لے کے گئے آپ, یہ بتائیے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ بتا رہی ہیں ہم نے لائرز کو ایک کیس ابھی صرف ان کو دکھایا ہے, وہاں کے لائرز کو ایک کیس صرف دکھایا انٹرنیشنل کورٹ, ایک کیس صرف دکھایا تو وہ شاک تھے. یہ جو باقی ہو رہا ہے یہ ویڈیو لنک وغیرہ جو لائرز وہاں باہر ان کو دکھا رہے ہیں تو وہ اس پہ شاک ہیں کہ ہماری جوڈیشری کیا کر رہی ہے اس وقت. اچھا سعودیہ کے ساتھ سیکورٹی معاہدے کیے جا رہے ہیں, کیا عمران خان کو سیکورٹی نہیں دے سکتے یا کہ عدالت میں پیش کیا جا سکے؟ ان کے ساتھ سیکورٹی معاہدے کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اس پہ رہنے تھے, اس وقت عمران خان کی بات کر رہے ہیں اور یہ سیکیورٹی کی وجہ نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو دیکھ سکے, وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی ملاقات ہو سکے اندر. عمران خان کی ملاقاتیں اصل میں بند کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے جو جیل کوٹ ٹرائل ہوتا تھا جی ایچ کیو کا, اس کے اندر 20 لوگ 30 ملزم آتے تھے صاحب, اور 15 20 25 لائر ہوتے تھے, کئی دفعہ 80 90 لوگ ہوتے تھے وہاں. عمران خان کی ملاقات کافی لوگوں سے ہو جاتی تھی. پی ٹی آئی کا جلسہ اس وقت بڑا ٹرینڈ پکڑ رہا ہے اور خاص کر پشاور جلسے کے حوالے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹیں بک کروا رہے ہیں, لوگوں کا آمد کا سلسلہ سننے میں آ رہا ہے شروع ہو چکا ہے. تو آپ بھی پشاور جلسے میں پہنچیں گے, آپ بھی شرکت کریں گی؟ جی ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ میں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے کہ سب جمع ہوں, ہم دکھانا چاہتے ہیں. شرکت کریں گی یا سپیچ بھی کریں گی کوئی؟ نہیں, ہم ہمیشہ سے, آج نہیں,
आज नहीं, इमरान खान के 2011 में जब जलसा हुआ था, हम हमेशा साथ शामिल होते हैं उनके, हमेशा हमने शिरकत की है, लेकिन पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, हम भी साथ शामिल हैं। और ये एक आपने जुल्म के खिलाफ, उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी हम इमरान खान की भी मांग रहे हैं ना, वो हमें कभी नहीं कहते। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए अब तक, ये रिकॉर्ड तोड़ जाएगा जलसा? आपकी एक सियासी नजरिए इस बारे में क्या कहता है? मुझे सियासी की बात नहीं है। देखें, आप हर चीज़ यानी पाकिस्तानी बात करने की इजाज़त होती है, पाकिस्तानियों को ये सिर्फ सियासी बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी नहीं है हम सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों की तरह रहना तो हमने यहाँ गुजारा करना है पाकिस्तान में, तो हमने सबने मिलकर ही खड़े होना है। हर चीज़ सियासत तो नहीं होती, पाकिस्तानी हैं हम सारे। हर पाकिस्तानी को अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, और यही आज़ादी है। ताकि दुनिया में नहीं आपने देखा, अभी जब फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं बाहर, फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए निकल रहे हैं, तो क्या वो लोग कौन हैं? वो सियासत तो नहीं हो रही है, वो एक हक की आवाज़ के लिए खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में आपको ये सीखना होगा कि जब लोग अपने सही चीज़ के लिए, किसी असूल के लिए निकलते हैं या हक के लिए निकलते हैं, तो उसको आपको सब कुछ शामिल होना होता है। अच्छा अलीमा साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरीके से आज पंजाब असेंबली के पीटीआई के अरकान यहाँ पर पहुंचे हैं, असेंबली भी लगाई गई, क्या इम्पैक्ट होगा इस आज के असेंबली लगाने के यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हम भी सुन रहे थे, उन्होंने करारदादें भी पास की, और जो मोइन कुरैशी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो मैं भी इनको बता रही थी। उन्होंने बात की कि हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो हमारे हल्के के लोग हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है, उन्होंने कहा है कि आप जाएं। और ये सियासी बात थी कि असली सियासत वो है कि आपके जो हल्के जिन्होंने वोट दिया, आप उनकी आवाज़ सुनो। ये सियासत ये होती है, ये सियासत है। और उन्होंने असली सियासी बात उन्होंने की कि हमारे हल्के के लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई करवाएं, तो इसलिए हम यहाँ आके खड़े हैं। और ये हकीकी असेंबली है, क्योंकि जब हम असेंबली में बैठते हैं, वो कह रहे थे, जो वहाँ पे जो स्पीकर से कहते हैं, जब हम असेंबली में बैठते हैं तो दूसरी तरफ तो वो लोग बैठे हैं जो फॉर्म 47 के हैं, जिनके पास स्टोलन मैंडेट है। तो यहाँ वो लोग भी थे जिनका वोट चोरी हुआ है, लेकिन असल में तो वो नुमाइंदे हैं लोगों के, तो वो भी सारे यहाँ पे मौजूद थे। कई लोग थे जो जिनका स्टोलन मैंडेट वाले हैं, लेकिन असली हकीकी असेंबली आज लगाई, और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैडम एक सवाल ले रहे हैं, पार्टी में इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से दो राय पाई जाती है, एक सख्तगीर मौक़िफ़ है, एक नरम मौक़िफ़ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप क्या कहती हैं? मैंने इमरान खान का कल पैगाम दे दिया था, आपने सुन लिया होगा। उन्होंने तो कह दिया था कि किसी ने अगर बात करनी है डायरेक्टली मेरे से बात कर लें। उन्होंने कह दिया इमरान खान ने, आसिम मुनीर ने बात करनी है तो डायरेक्टली मेरे से बात करें। ये टास्क का साइन था कि उन्होंने गुफ्तगू करनी है। नहीं, टास्क मेरा नहीं ख्याल, इमरान ने जो मैसेज दिया मैंने दे दिया, मुझे तो नहीं पता क्या था। मैडम ये वो सिर्फ कह रहे थे, एक 1 सेकंड, वो कह रहे थे कि 3 साल से जो आप इनके साथ बातचीत करते हैं, आपने जैसे ओपन डोर रखा हुआ है, उसका क्या फायदा हुआ, उल्टा आपको लोगों को और क्रश कर रहे हैं। ये इमरान खान ने कल कहा। मैडम ये सियासी लोगों को उन्होंने कहा है कि उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जो बात करे मुझसे बराह रास्त आके करे, ये एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल लोगों से कहा है। मेरे ख्याल आसिम मुनीर का शायद कहा होगा। एस्टेब्लिशमेंट, मैंने भी ये, वैसे मैंने सवाल पूछा था आप एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, उसने कहा आसिम मुनीर एस्टेब्लिशमेंट है, तो यही उसी को कह रहे थे। अच्छा मैडम, ये अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से पार्टी से अच्छा, मेरी बात सुने। इस वक्त हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मुलाकात के लिए, इमरान खान के लिए। और यहाँ पे पूरी जो पीटीआई नहीं है, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, सारी मुत्तहद है और बिल्कुल इकट्ठे हैं। आप देख लेना, जब 90% लोग एक तरफ खड़े हों तो वही पार्टी है, और 90% लोग एक तरफ खड़े हुए, और इमरान खान ने उसकी पेशीन गोई भी आपको करके बता दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
है